ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आज दिव्य कथामृत पुणी गोटे अध्याय को आमे जाऊे। मु आपण मानू स्वागत करुच्ची। दिव्य कथामृत तो बहुत दिन है पारिनी। ये तो रवींद्र बाबा तो चली गले। सबुबले वंदना कहूँ माँ आपण गोटे गोटे गप गोटे निजर अनुभूति मौसा सांगे जहाँ सब घटी जाइए केमती आपण मौसा सांगे दिनचर्या करुले सड़ा टे भाविक कहतु। मत आज आपण मानक आगे निराट सत्य घटना गोटे कहूँ। गला काली मते जने फोन कले सम सेनापति नाटा कहीं मन पड़नी से आज कहले सकाळु किंतु भूली जाइए नाटा। हाँ काली फोन कले कहले माँ मु सेनापति कि सेनापति गोटे कहले बालकाटू कहूँ पुणी आंक फोन भी जाके एक्टिव अच्छी रवींद्र बाबांकर। सेठू मु कहली जापारनी रे बापा किए कहूछ ना मु जाजपुर रे काम करे आ बापा थिला बेले मु जाइछि आपण घर को दिथर। आमर कौन सी संतान संतति नथिवारु व्यस्त होगिरी मु बाबा बही पढ़ी जाइथिली आपण घर को मन पड़ुछि। तापरे बहुत मन पकई पकई मु भाविली मु कहली हाँ मन पड़ुछि सम सेनापति ना तुम्हें ना हाँ माँ मुझे कौठ कहूछ ना बालकाटू कहूँ। कहला से पिलाटी कहला कहले मुझे जीवी आपण मु कहली बाबा तो चली गले बापा कौन पे ना नाई मुझे आपण को गृह माने जगन्नाथ को देखी आपण घरे थिबा जगन्नाथ को एवं आपण को देखिक आसबि। आसिले से आम घर को आज दिन 11टा बेले स्वामी स्त्री आसिले गोटे निमंत्रण कार्ड धरिछंती। मु कबाट खोलली आज आमर पिला माने पूरी जाइछंती। पुओ कहला बो किए चिन्हा चिन्हा लोक आसिले हठात कबाट खोल दउन देखिली जमती चिन्ही पारिक कबाट खोली बसैली। बहुत से माने कांदिले स्वामी स्त्री मत भी बहुत दुख लगे। कहली जाओ आग मुंडिया मारिक आस प्रभु को। काली ठू जने मोर मन मन मनरे थिला किए आज माल नहीं पुओ तो पलैलानी पूरी गोटे तुलसी माल खाली लांडिया लांडिया देखा जाउछन ठाकुर किए गोटे माल आनी दियंता। सतुकु सत मोर गोटे झियारी एडे बड़ सुगंधर मल्ली फुलर अपराजितार एमती सब माल करी एडे बड़ विराट माल गुरुंक पाई कान्हा पाई जगन्नाथंक पाई लक्ष्मींक पाई सब करिक थोइला। मु कहली माँ मुनु मुनु आउ जापारनी मु हालिया हो गले 3टा रात उठी ठाकुर काम करी तुम्हें टे जा सब माल फाल दे दे आस। से गला भारी कांदिला कहला खुड़ी कके आज बहुत मन पड़ुछंती। एमती बसची से लोकटी आसी पहुँचले 11:15 ना कौन होता। सेठू गले से माने मुंडिया मारिक आसिले। मु कहली कौन ना पुओटी है माँ वर्षे हम कालिकी आपड़ जदि कहे मु गाड़ी करी आपन नेबी बालकाटी टे मो पुओ को आशीर्वाद दे। मु कहली एठू कौन आशीर्वाद देला हबनी बापा मु आ को फंक्शन को जाऊनी मु एठू आशीर्वाद दौची तुम मान को पुओ को। से हसिक कहला हाँ माँ हम आउ बाबा थिला बेले मंत्र गोटे देइथिले कहिथिले गणेश पाखरे दीपटिए जाली भक्तिपूर्ण हृदय रे प्रभु को डाकिबा से निश्चय तुम मनस्कामना पूर्ण करिवे। आ कौन पिला हेले संतान बा संतति हेले तुम्हें आसब तुम पिला को लेकर माल गोटे दब कारण जगन्नाथ भूषण प्रिय
ସତକୁ ସତ ସେ ଏତିକି ଫୁଲ ଫଳ ସବୁ ଧରିକିରି ଆସିଥିଲେ। କେତେ କାନ୍ଦିଲେ ବାବା ନାହାନ୍ତି ବୋଲି। କହିଲେ ଘରଟା ମା ବହୁତ ଶୂନ୍ୟ ଲାଗୁଛି। କେତେ ସ୍ନେହ ଆଦରରେ ଆମକୁ ଡାକି ପାଖରେ ବସାନ୍ତି ବାବା। ମୁଁ କହିଲି କେବେ ଆସିଥିଲ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ? ନା 7-8 ବର୍ଷ ତଳେ ଆସିଥିଲି, ଆଉ ପୁଣି ମଝିରେ ବି ଥରେ ଆସିଛି। ଆଉ ଏ ମନ୍ତ୍ରଟି ବାବା ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କାନ୍ଦିଲେ, ସେ କାନ୍ଦିଲେ। ସେଠୁ ସେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକିରି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେଇ ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ପାଇକିରି ଗଲେ। ସତରେ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଆମ କର୍ମଫଳ ତ ଆମେ ଭୋଗୁଛେ, ଆମ ପ୍ରାରବ୍ଧ ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଗବାନ ତ କାଟି ପାରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରାରବ୍ଧ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଗଲେ, ଆଉ ଦେବକୀ 8ଟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିକିରି ବନ୍ଦୀ ଘରେ ରହି ରହି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଏ ତ ପ୍ରାରବ୍ଧ ସବୁ। ହେଲେ ତଥାପି ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଗୀତାରେ, ମୋତେ ଯିଏ ଆଶ୍ରୟ କରିଥିବ ମୋ ଭକ୍ତର, ମୁଁ କେବେ ବିନାଶ କରେ ନାହିଁ, ତାର ଦୁର୍ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଭକ୍ତକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଭକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ନିରନ୍ତର, ସେ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିବେ। ଭଗବାନ ମଙ୍ଗଳମୟ, ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ସମର୍ପଣ। ମୋତେ ସମର୍ପିତ ହୃଦୟଟାକୁ ପୁରା ଶୁଦ୍ଧ ଓ ପବିତ୍ର କରି ମୋତେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ ମୁଁ ସବୁ କଥା ବୁଝିବି। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନେ, ହଁ ଏମିତି ବୁଝିବେ, ଇଏ ହେବେ। ଆମେ ତ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଛେ ତାକୁ ତ ପୁଣି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଆମର କର୍ମରେ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ା ଭୋଗିବା, ଆମେ ଭୋଗିବାନି ତ ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ କିଏ ଭୋଗିବ? ସବୁବେଳେ ମନ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁ, ନିରନ୍ତର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ମନ ଦେବା। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ଯାଚିଦେବା ବା ମିଠା ଯାଚିଦେବା। ଆଜି ମୁଁ ୟା ଦେଲି, ତା ଦେଲି, ଦୀପ ଦେଲି, ଗୁଆ ଘିଅରେ ଦୀପ ଦେଉଛି, ଅମୁକ ଦେଉଛି, ଭଗବାନ ମୋ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆରେ ଆମେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାବର ଠାକୁର। ଯେତେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତରଟା ସଫା କରି ଡାକୁଥିବ, ସେ କେବଳ ସ୍ନେହ ଚାହାନ୍ତି। ଦାସିଆ ବାଉରୀ ପଖାଳ ଶାଗ ଭଜା ଖାଉଥିଲେ, ସେ ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। କେତେ ନିରାଟ ଇଏ ଭିତରେ କହିଲେ, ସିଏ ଯଦି ନିଜେ ହାତ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ନଡ଼ିଆ ପଠେଇ କହିଲେ, ସିଏ ଯଦି ହାତ ବଢ଼େଇ ନ ନେବେ ତାହେଲେ ମୋ ନଡ଼ିଆ ଫେରେଇ ଆଣିବ। ତାଙ୍କର କେତେ ଭକ୍ତି। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନାହିଁ ମୋ ଶ୍ରୀଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କି ପୁଣି ନିଜେ ଦେଖେଇ ଦେଲେ। ବାଉରୀ ଲୋକ ତ ସେତେବେଳେ ସବୁ ଛୁଆଁ ଥିଲା, କେହି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ। ସେ ନିଜେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ଦେଖେଇ ଦେଲେ। ପଞ୍ଚସଖା ଦାସିଆ ବାଉରୀ ପଞ୍ଚସଖା ଦାସିଆ ବାଉରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଆଙ୍କଠୁ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ବାବାଙ୍କଠୁ। ସେ କୁଆଡ଼େ 5 ସଖା ଯାକ ଦାସିଆ ବାଉରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏମିତି ଭକ୍ତିର ଭଗବାନ। ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ। ଆଉ ଆମ କର୍ମଟା ଆମେ ଭୋଗିବା, ହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଟିକେ ନାକୁ କାଟିଦେବେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ରହିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ। ଭଗବାନ ମଙ୍ଗଳମୟ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଶ୍ରୟ କରି ଚାଲିବା। ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସୁ ପଛେ, ଆଜିକାଲି ତ ସବୁ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ରଖୁଛନ୍ତି, ଯେ କୁକୁରମାନେ ପୁଣି ଯେଉଁ ଔଷଧ ପତ୍ର, ତାଙ୍କର ପୁଣି ଗଦି, ତାଙ୍କର ପୁଣି ଖଟ ପଲଙ୍କ ସବୁ ହେଉଛି। ହେଲେ ଆମେ ଭାବିବା, ସେ କୁକୁରଟିଏ ହଉ ପଛେ ସେ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ ବା ପଶୁଟିଏ, ତାର ବି ଆତ୍ମା ଅଛି, ସେ ବି ଜୀବଟିଏ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସ୍ନେହ ଭକ୍ତି କରିବା। ଆମର ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଆମେ ପାଇଛେ, ବିବେକ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ରହିବା। ଆଜି ସେ ଯେତେବେଳେ ଖୁସି ମନରେ ଆସି ସେ ସେନାପତି
ପିଲାଟିଏ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିକରି କହିଲେ ମା ଆମର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ହେଇଛି ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ଆମେ ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିଛ ରବୀନ୍ଦ୍ର ବାବା ଚାଲିଗଲେ ବୋଲି ନା କିଏ ନ ଜାଣିଛି ମା। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା କହିଲା କେତେ ଆଦର କରନ୍ତି ମାଉସା ଥିଲେ ଆଜି କେତେ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତେ। ସେ ଯାହା ହଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଆଜି ସଜେଇ ଦେଇଗଲା ସେ ଝିଅଟି ମୋର। ଆଉ ଇଏ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଏମିତି ମନ ଦେବା ଆଉ କ'ଣ ବା କହିବି। ଦୁଃଖ ତ ଲାଗୁଛି ସବୁବେଳେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିକିରି ଏ ସରିଛି। ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି ଦୀପଦ କହୁଥିବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସିଏ ତ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ବହୁତ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିକିରି ମୁଁ ବି କିଛି କିଛି ଅନୁଭବ କରିଛି। ଆଉ ଯାହା ଦୀପଦ ମନକୁ ଆସୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହୁଛି। ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି କ'ଣ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବୋଧେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ତ 7-8 ମାସ ହେଲା ସେ ଗଲେଣି। ଆଉ ଏବେ ସେ ଝିଅଟି ମୋତେ କହୁଛି ମା ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟାକୁ ଟିକେ ରଖନ୍ତୁ, କହନ୍ତୁ ଦୀପଦ 2 ମିନିଟ୍ ହେଲେ କହନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣମାନେ ଯାହା ମତାମତ ଦେବେ। ଏତିକିରେ ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।